हेलो फ्रेंड, मु आज आपण मानक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक्र सामरी आनी। तुमर अवचेतना मनर शक्ति द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखिछंती। जोसेफ मर्फी एही पुस्तक रे कहिछंती, जदि आमे सठिक भावरे प्रार्थना करू तेबे आमर प्रार्थना सबु बेले काम करिवो। किंतु आमर प्रार्थना काम न करिवार कारण हेउछि जे आमे आमर संपूर्ण हृदय एवं मन सहित गोटे जिनिस उपरे ध्यान देउनाहु एवं सठिक टेक्निक मध्य अनुसरण करूनाहु। सेथिपाई आमर प्रार्थना काम करे नाही। तुमर प्रार्थना तुमर आभ्यंतरीण विश्वास को प्रतिक्रिया करे। तुमर प्रार्थना तुमर मानसिक चित्र किंबा मानसिक चिंताधारा को प्रतिक्रिया करे। तुमर इच्छा एक प्रार्थना। जदि तुमे अवचेतना मन जानिच तेबे तुम जीवन रे मैजिक हेबो। एही मैजिक कहा सहित भी हेई पारे जदि आमे बुझी पारिबा जे आमर सबकॉन्शियस माइंड एहाकू किपरि काम करि थाई। एही अवचेतना मन रे अधिक शक्ति अछि जहा आपण स्वप्न रे मध्य देखि पारिबे। आपणको मन रे केबे एही प्रश्न आसी अछि, किछि व्यक्ति काहेकि सफल हुअन्ति एवं काहेकि किछि विफल हुअन्ति, काहेकि किछि बहुत धनी एवं किछि गरीब, काहेकि कहार स्वास्थ्य भल एवं केही काहेकि अत्यधिक असुस्थ रुहन्ति। जदि आपणको मनरे मध्य एही प्रश्न अछि तेबे एही सारांश आपणको पई अत्यंत सरल होई पारे। तेणु आसंतु आमर अवचेतना मनर प्रकृत शक्ति विषय विस्तृत भावरे बुझिबा। तुम भितरे थिबा धन, तुम भितरे एक विराट धन लुचि रहिछि। तुमको केवल आखि खोलिबाकू पड़िबो। आपण निश्चित भावरे जानिथिबे जे जदि आमे एक लुहा रोड को चुंबकीय करिथाउ तेबे एहा निज ओजन अपेक्षा 10 गुण अधिक ओजन उठाई पारे एवं जदि आमे एहार चुंबकीय शक्ति लुहारू छड़ाई नेउ तेबे एहा एक पोसा मध्य उठाई पारिबो नाही। आम सहित समान घटना घटे। चुंबकीय लोक आत्मविश्वासी एवं चुंबकीय नथिबा लोक माने निजको संदेह करंती एवं निज भार मध्य संभाली पारंती नाही। एही समस्त समस्यार उत्तर आपणको भितरे थिबा शक्तिशाली अवचेतना मनरे अछि। आमर अवचेतना मन एते शक्तिशाली जे जदि आमे एहार हृदय मन को जागृत करू तेबे मु दुनियार सबुठारू धनी एवं सफल व्यक्ति हेबाकू चाहे, तेबे तुमर अवचेतना मन तुम पाई रास्ता आरंभ करिवो। समस्ते प्रश्न करंती जे एहा अवचेतना मन की? तुमर प्रश्न सठिक अटे। अवचेतना मन होछि आमर अज्ञात मन जहा तुमर श्वासक्रिया, हृदय स्पंदन, रक्त संचालन एवं समस्त अवचेतना कार्य को नियंत्रण करे। तेणु वर्तमान चिंता करिवार विषय होछि, जदि आपणकर अवचेतना मन आपणको बंचाई पारिबो तेबे एहा आपणको मनरे थिबा इच्छा को मध्य पूरण करि पारिबो। जदि आमे आपणको सरल भाषा रे कहि थाउ, सर्वप्रथमे तुमर लक्ष्य स्थिर करिबाकू हेबो। एहा दुनियार सबुठारू धनी किंबा सबुठारू बड़ व्यवसायी हेबा पई किछि भी हेई पारे। तेणु जदि तुमे तुमर अवचेतना मन को एही वार्ता पठाइबार कौशल को बुझी पारिबो तेबे तुमको कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िबो नाही। तुमर अवचेतना मन तुम शरीर को नियंत्रण करे। एहा तुमर कार्य को मध्य नियंत्रण करि पारिबो। सेथिपाई तुमर अवचेतना मन तुमको काम कराइबो। आपण निश्चय सुनिथिबे जे अनेक लोक कहंती तुमे तुमर मनर स्वर सुनिबा उचित। मनर स्वर अर्थ हेउछि जे तुमर अवचेतना मन को तुमर बंधु करो एवं दुनियार सर्वोत्तम डाक्तर, इंजीनियर, व्यवसायी, निवेशक हुओ, तुमे जहा चाहो। आपण आश्चर्यजनक मने करंती नाही जे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग एते कम बयस रे किपरि एते धनी एवं सफल हेले। जदि आपण एही सामरी को शेष पर्यंत अनुसरण करंती, आमे आपण को प्रतिश्रुति देउछु जे आपण आपणकर अवचेतना मन को नियंत्रण करि पारिबे, जणे मास्टर होई जिवे। कल्पना करो जे तुमे जहा पेपर रे लेखिबो तुमे तुमर अवचेतना मनर शक्ति सहित एहाकू सहजरे पूरा करि पारिबो। तुमर अवचेतना मनर शक्ति व्यवहार करी तुमे सहजरे कोनोसी भी कष्टदायक परीक्षा को सहजरे क्रैक करि पारिबे।
ଅବଚେତନା ମନ ତୁମର ଫୋକସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ, ତାହେଲେ ଏହାର ନାମ ହେବ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଚେତନା ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକାଲ ବ୍ରେନ୍, ଯାହା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କାମ କରେ। ତୁମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ତୁମର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚେତନା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର 10% ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନା ମନରେ 90% ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହିଠାରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଟପର ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ସଫଳ, ସେମାନେ ଉଭୟ ସଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅବଚେତନା ମନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100%। ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ କେବଳ ସଚେତନ ମନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା 10% ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାମ କରେ? ସଚେତନ ମନ ଆମର 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ସୂଚନା ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଅବଚେତନା ମନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସଚେତନ ମନର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରାମର୍ଶର ଶକ୍ତି। ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆପଣ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଏହିପରି ବୁଝିପାରିବେ, ଯଦି ଅବଚେତନା ମନ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ତେବେ ତୁମର ସଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଏହାର କ୍ୟାପିଟେନ୍, ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାହା ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ସଚେତନ ମନ ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ଟର କରେ ଏବଂ ସମାନ ସୂଚନା ଆମ ବିବେକ ମନକୁ ଯାଏ। ଥରେ ଜଣେ ମହିଳା ବହୁତ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା। ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଡର ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ମହିଳା ନିଜ ମନରେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ତୁମକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରେ ଅକ୍ଷର ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚରିତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅବଚେତନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ସଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନା ମନକୁ ଏକତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ 2 ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଅଛି, ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏକ ବାହ୍ୟ ଜଗତ। ଦିନରାତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଭିତର ଦୁନିଆ ଫାଇଟ୍ ଆମ ମନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଯେ ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୀତଟି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାଜିଥାଏ। ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜ ମନରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଭିତର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟେ? ମୁଁ କାହିଁକି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲି ନାହିଁ? ମୋର କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛି।
ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁନିଆ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଆସମାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଅବଚେତନା ମନର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି। ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କରିପାରେ। ଆମେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଶୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରୁହ, ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ଶୋଇଥାଏ କି? ନା, ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ କେବେ ଶୋଇନଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଆମ ହୃଦୟକୁ ଧକ୍ ଧକ୍ କରି ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ। ଆମର ଆତ୍ମା ଆମର ଅବଚେତନା ମନକୁ ବୁଝିପାରେ। ଏହା ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶେଷ କରିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିପରି ସହଜରେ କାହାକୁ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅବଚେତନା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମକୁ ଏକ କୁକୁଡ଼ା, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 3D ହିପ୍ନୋଟାଇଜିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କିପରି କାହାର ଅବଚେତନା ମନ ସହିତ ସହଜରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଅବଚେତନା ମନ ଆମ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ସେ କିପରି ନିଜ ପାଦରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ 8 ମାସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜ ମନରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଚେତନା ମନ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 103 ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଥିଲା, ସେ ମାତ୍ର 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଅବଚେତନା ମନର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୁମେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ମିରାକିଲ୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମରିଜ୍ ଗୁଡ୍ ମେନ୍। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ କି କେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଚାରରେ ଫୋକସ୍ କରି ତୁମର ବ୍ରେନ୍ର ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁମେ କିପରି ତୁମର ଅବଚେତନା ମନକୁ ମନ ପସନ୍ଦ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାକିଂ କରି ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିବା ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଯାଦୁକାରୀ ଚେତନା ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବା ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଉଠିବା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ଘଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ତୁମର ଅବଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶେଷ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଗଲା 5 ମିନିଟରେ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ 95% ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଦିନରେ ଏହା କେବଳ 75% ସକ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେବଳ ଶେଷ 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ଦେଶକୁ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖ,
ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କର ଏବଂ ଏହା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ରିପିଟ୍ ମୁଡ୍ରେ ରଖ। ତୁମେ ଫୋନ୍କୁ ରିପିଟ୍ ମୁଡ୍ରେ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 10 ଥର ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ଇୟରଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦିନ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କର। ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବା ବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ସନ୍ଦେଶକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ ରାତିରେ ଆପଣ ଶେଷ 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସମାନ ସନ୍ଦେଶ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବେ। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍। ଆମର ଅବଚେତନା ମନ କେବଳ ଭାବର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଲଜିକକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କର, ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ଭିନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଚେତନ ମନର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ କ'ଣ ସତ ଏବଂ ମିଛ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ପିଲା ପରି। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ମାନସିକ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ପୁରୁଣା ସମୟର ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ମାଗ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କର। ତାହା ହେଉଛି ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଛ। ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ଏହା ପାଇଛ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ଜିନିଷ ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏହା କହିବା କେତେ ସରଳ। ବିଶ୍ୱାସ କର ତାପରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ଯିଏ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅବଚେତନା ମନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ତୁମର ଅବଚେତନା ମନରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେହି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା। ଏବେ ଆମେ ମାନସିକ ଆରୋଗ୍ୟର ନୂତନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚିକିତ୍ସାର ଅର୍ଥ। ଜଣେ ମହିଳା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କରୋନାରୀ ଥର୍ମୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଜେଲରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହୁଥାଏ, ମୋ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମୋ ମା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଦାପି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତେବେ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ ପାଇଁ ତୁମର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ମାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବସାଇ ପାରିବେ। ଅବଚେତନା ମନର ଗତିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଆପଣ ଅରା କ୍ଲିନିଂ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଶୁଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଅରା କ୍ଲିନିଂ ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ହାତ ବୁଲାଇ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅରା କ୍ଲିନିଂ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ। ତୁମେ ଯେତେ ଥର ସଚେତନ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳ
ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନର ବହୁତ ଭଲ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମର ସଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ସିଧାସଳଖ ତୁମର ଅବଚେତନାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କୌଶଳ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେପରି ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖୁ ସେହିଭଳି ତୁମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କଳ୍ପନାରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଠିକ୍। ଆମ ମନରେ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ନେଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ମାନସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ପୁରାତନ କଥାରେ ଅଛି ଏକ ଚିତ୍ର ହଜାର ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ହଜାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତୁମେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତୁମେ ସେହିଭଳି ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର? ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ। ଭିଜୁଆଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚେକ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ତୁମର ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର। ତୁମର ଚେକ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କୃତଜ୍ଞ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ରାତିସାରା ଭିଜୁଆଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନା ଅଂଶରେ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ରହୁଥିବା ଜୀବନ ମାତ୍ର 10% ଅଟେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 90% ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ମନରେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆମର ଭିତର ଦୁନିଆ ଉପରେ। ତେବେ ତୁମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜୀବନ ବିତାଇଲ କି? ସମ୍ଭବତଃ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ ନିଜ ମନରେ ଫସି ରହିଥାଉ ଏବଂ କହିଥାଉ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଥାଏ ତୁମେ ଭିତର ଭାବନା ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା କିପରି ପାଇବା? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? ସମ୍ଭବତଃ ନୁହେଁ କାରଣ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲେଖକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର କଳ୍ପନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଶେଷକୁ ତୁମକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭିଜୁଆଲ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ କବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କର ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଅନୁଶାସନ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଉଭୟ ସଚେତନ ମନ ଏବଂ ଅବଚେତନା ମନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିଲେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ତୁମେ କେବଳ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍ କହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଧନୀ ହେବାକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଇଡିଆକୁ ବନାଇଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ବନାଇବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆଫର୍ମେସନ୍ ଫେଲ୍ ହୁଏ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେ ନିଜକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ଦୁଇ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ
ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଡେଲି ନିଜକୁ କୁହ କି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର କାମ ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆଫର୍ମେସନକୁ ବାରମ୍ବାର କର, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ମିଛ କହୁଛ। ଆପଣ ଯେତେ ଫୋକସ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ରଖିବ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇ ଆସିବ। ଧନୀ ହେବାର ତୁମର ଅଧିକାର। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମର ପିତା ମାତା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଖରାପ ହେବାର ମୂଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିବା ସହିତ ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବ ନା ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କି? ସମ୍ଭବତଃ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର କରିବା ଉପାୟ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ବନେଇଥାଉ। ସଫଳତାର ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ତୁମର ଅବଚେତନା ମନ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏପରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଉତ୍ସାହରେ ଉଠୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ତାହାର କୃତଜ୍ଞତା କରୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ କେତେ ଲକି ଅଟ। ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଅବଚେତନା ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ କିଛି କାମ ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଫଳ ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ କରୁଅଛ, ତେବେ ତ ତୁମେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଅଛ। ଧନୀଠାରୁ ଧନୀ ମଣିଷ ବା କେହି ସଫଳ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ପଇସା ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଯେଉଁ କାମ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଷ୍ଟର ନ ବନି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ଖାସ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ସଫଳତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ତୁମର ସଫଳତା ମାନବିକତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେବା ଉଚିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିପରି ଅବଚେତନା ମନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବା ଯେ ବେଞ୍ଜିନ୍ର ରାସାୟନିକ ଗଠନ କେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବେଞ୍ଜିନ୍ କିପରି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା? ଜଣେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ଫ୍ରିଡରିଚ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବେଞ୍ଜିନ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଞ୍ଜିନ୍ର ଗଠନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବଚେତନା ମନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିବେକ ମନରେ ରଖିଲେ ଯେ ବେଞ୍ଜିନ୍ର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ପାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କେମିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ଅବଚେତନା ମନକୁ ପଠାଇଲେ। ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସାପର ଥିଲା। ସେହି ସାପଟି ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ରିଡରିଚ୍
ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ବଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାଇକ୍ଲିନିକ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥାଉ ତେବେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଜନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣିପାଗ କିମ୍ବା ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତୁମର ଅବଚେତନ ଏବଂ ଶୋଇବାର ଚମତ୍କାର। ଆମେ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଉ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନର 1/3 ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ବଡି ବିଶ୍ରାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅବଚେତନ ମନ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରାତିସାରା କାମ କରେ। ରାତିରେ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆମର ସଚେତନ ମନ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୋଇବାର ଏକ ରୂପ। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସଚେତନ ମନ ଡେଲି କାମରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୁମେ ତୁମର ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଶୋଇବା ପରି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମର ଅବଚେତନ ମନରେ ଅଛି। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା, ସକାରାତ୍ମକ କୋଟ୍ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ଅବଚେତନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବ। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛ କି? ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁ ଏବଂ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କର। ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କିମ୍ବା ପେଚଅପ୍ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖୋଲିବା ପରି ହୋଇଗଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଥୀ ଚାହୁଁଛ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ? କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଡ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ଏବଂ ତୁମର ଖୁସି। ଅବଚେତନ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇପାରିବା। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁନିଆ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ଜଗତ। ଏହି ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫୋକସ୍ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଏମିତି ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିବ ଯିଏ ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତି। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ମାନବ ସମ୍ପର୍କ। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ। ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ତୁମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହିପରି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର ଯେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ତେବେ ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟବହାର କର। ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଅବଚେତନ ମନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଆମେ କିପରି ସଚେତନ ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା? ଅନେକ ଥର ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରୁ। କେହି ମରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କେହି ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ
ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଣିକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାର ମା ତାଙ୍କୁ ଲେଖକ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଗାଧୋଉଛ। କଳ୍ପନା କରିବା ବେଳେ ସେହି ପିଲାଟି ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2-3 ଥର କରିବା ପରେ ପିଲାଟି ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଣିରେ ଅତି ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଭୟ ଦୂର ହେଲା। ମାତ୍ର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପହଁରିବା ଶିଖିଗଲା। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। କିପରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାର ରହିବେ? ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ରହିପାରିବା। ଆମ ଶରୀର ସମୟ ସହିତ ବୟସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବଚେତନ ମନ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ସାନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୋର ଶରୀର ଅଧିକ ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଶା କରୁଛି ଅଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନା ମନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।